नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपे आम आज आसी पहुँचीचे केन्द्रापड़ा जिला प्रभु बलदेव जीव मंदिर प्रांगण आज एक अलौकिक कथा जहाँ रही कौन यही क्षेत्र लीला हम सीधा सड़क नना सहित कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडर शेष पर्यंत। आम सहित जोड़ी होती मंदिर मुख्य पूजक सहित सीधा सड़क प्रतिक्रिया नेबा ना प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। ये हूँ आम तुलसी क्षेत्र बुझे बलदेव महाप्रभु ये मेन आठ तो जगन्नाथ हेल्ले मेन पूरी जगन्नाथ पारे जगन्नाथ हेल्ले मेन ये बलदेव जी आए सीधे बलदेव बलदेव जी आम हूँ मणि विग्रह मूर्ति आकर नवकଳ बड़ ना आकर गोटे रथ है महाप्रभु तालध्वज रथ से तीन ठाकुर पौंडी सांग हो जाती तीन ठाकुर एकाठी पौंडी हो जाती बड़ बड़ सब यात्रा आमर सब जमी मकर संक्रांति संक्रांति भर मकर संक्रांति बड़ संक्रांति रथयात्रा जमी जगन्नाथ पार है ये बलदेव पारे से रथयात्रा है अनुमति महाप्रभु पाखे मुख्य है तुलसी तुलसी जी चढ़ेबे समर्पण करेंगे महाप्रभु तापर आशीर्वाद द्वारा अधिका रहे मनस्कामना सब पुण्य है सब बहुत आड़ लोक सब आसती जाजपुर बरीफरी साइड सब आसती गुरुबारिया सब तुलसी चढ़ाती ताकर मनस्कामना बहुत पुण्य है आए सब पोल होगला आगे टे कम लोक थे गहली अधिका टे है सरकार तो जी जहाँ योजना कर तो आमर सेवक मान पूरी जगन्नाथ पाखे से दरमा भल मद सब सेवक मान कले ये तो किसी ना सेवक मान किसी ये ना रकम सब ये सब सेवक बहुत आर्थिक ये कष्ट चलुं बहुत तमाने मनस्कामना जी जहाँ करती पुण्य हो जाए बुझिपार आमर सब बहुत जिन महाप्रभु कहीकि सब बहुत जिन पूरण हो जाए महाप्रभु आउटा निराशा आमको रखुनि खाई पीकि सब सेवक मैंने जहाँ हो शाग फल खाई आराम अच्छा किसी ये ना सरकार साहाଯ୍य नदेले भी सेवक मैंने सब आनंद अच्छा महाप्रभु आनंद बहुत रखी बुझे आज्ञा ना किसी ये क्षेत्र में लीला आगु कौन है विषय टी लीला आगू तो आउे महाप्रभु तो समय तार आसेनि कलिकी लीला आगू हम बुझल लीला आसनी से समय आसनी से अनंत बेश महाप्रभु हेले बलदेव बलिया आमर कहते कलिकी अवतार करने पंडित मना कले ना ये समय आसेनि समय आइले महाप्रभु कलिकी अवतार हे कलिकी अवतार होकर धलागुड़ा कलागुड़ा चढ़ी संहार करेंगे से समय आसूँ आगू बुझे ये रकम ना आपण देखुवे मालिकार प्रचार प्रसार जोरसोर चली कल्की अवतार बाद विषय अनेक प्रचार चलती नना आप किसी मालिका विषय कौन कहे महाप्रभु कल्की अवतार विषय जो कथा आसूची एवं बड़ बड़ विपद भी आसूची बड़ बड़ भयंकर विपद भी होउची विषय नना आप कौन कहे बड़ बड़ विपद आइले ये तो महाप्रभु आमर अच्छा ये आमर से अनशत मसीहा बात्या एत आड़े सब ये कला तथापि आमर ये से विशेष किए कौन लोक मरना कि कौन ये है जाओ ठाकुर महाप्रभु थबार ये पांच खंड मौजा किसी कार किसी विशेष किसी क्षति जहाँ कि मरी ना किए आनंद सब अच्छा ठाकुर ये महाप्रभु बल्ले जी सब सब ध्यान करके समस्त आनंदर अच्छा ना कलिर प्रभाव जोर है कल प्रभाव पड़ो आगू ये सब तमाने सब तमाने मिछ सत विभिन्न रकम सब चलना टाउटरी सब रकम ये से कलिकी अवतार तार समय आसीगला घोर कली समय आसीगला से हम से सब मिछ सब गुड़ा चाल मिछ बेसी ये तो ये सब लोभ ये सब यहीटा रहा से ये अति है से हम से कलिकी अवतार तार हे नना
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି, ତାପରେ କ'ଣ କଳ୍କି ଲୀଳା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହବେ, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ କିଛି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ହବ। କଳିକି ଅବତାର ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ମେଷ ସଂହାରିବେ, ବୁଝିଲେ, ମେଷ ସଂହାରିବେ। ଦେଖ ଆଗକୁ ତ ଏ ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ସବୁ ଏପଟ ପାଞ୍ଜିରେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ସବୁ ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଏଇଗୁରା ବହୁତ ସବୁ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ଇଏ ହେବ ଏଥର, ତାମାନେ ଭାରତ ନାଁ କରିବ, ସବୁ ଦେଶ ନାଁ କରିବ। ଆଗକୁ ସବୁ ଆଉଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଏ ସବୁ ଟଳେଇ ଦେବ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ 2024ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି? ଏ ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ କାହିଁ ହେବ, ଆଉ ନଷ୍ଟ ଫସଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କିଛି କରିବ, ଆଉ ଇଏ ହେବ, ସେ ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଏଇରକମ। ମାନେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ତ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ତାମାନେ ସବୁ ହେଇକା ସତ ଜିନିଷ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଟା ତା ଦେବେ ଇଏରେ କ'ଣ, ସିଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ସିଏ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ସେୟା ହେବ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସିଏ ମହାପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚସଖା ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ, ଆଉ ସିଏ ଯାହାଟା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇକା ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ହେବ ସବୁ। ନା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଥିବାର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି? ପଞ୍ଚସଖା ଆମେ ତ ଶୁଣିନୁ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୁଢ଼ାଳିଆ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ କାହାଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶୁଣିନି ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ କିଏ ଆସିଛି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଛନ୍ତି ତ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠିକି। ନେମାଳ ଯାଇଛୁ, ନେମାଳରେ ସେଠି ତାମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ତ ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୌକିକ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦେଖିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି, କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ତାମାନେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୁରୁଣା ଖେଦା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଠି ସବୁ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇନି? ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ଏଠି, ଆମର ଗୁପ୍ତରେ ତ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଠି ତ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆମର ମସଜିଦ୍ ପାଖରେ, ମସଜିଦ୍ ପାଖରେ ହେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ତାର ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସଖୀବଟ। ସଖୀବଟ ବୋଲି ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ 7-8 ଏକର ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଛି, ତା ମୂଳ ତୁମେ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବନି। ତା ମଝିରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଠି କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଗର ଥିଲା, କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କୁଜଙ୍ଗ। ଏଠୁ ଡଙ୍ଗା ଏଇଠି ନାକି ରହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ସେ ନେଇ ଜାଗା ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ଇଚ୍ଛାପୁର, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବାରୁ ନାଁଟା ଇଚ୍ଛାପୁର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ରଜା ତାଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରଟି ବାଟ ଦେଉଳଟି ଫାଷ୍ଟ ଷଣ୍ଢ ରଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଆଉ ସବୁ ସବୁ ରଜା ସବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା, ସେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ରଜା, ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ବା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢ ରଜା କହନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗ ରଜା। ସେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲଣା, ଆଦମପୁର, ପଳାଶପୁର ସେପଟେ ସବୁ ଯେତକ ଏରିଆ ସବୁ ସେ କୁଜଙ୍ଗ ରଜା ଦେଇଛନ୍ତି ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ। ସେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ସବୁ ଚାଷୀ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉଇଲାର ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରି ନେଇଗଲେ, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ସେଠି ଲୋକ ରହିକିରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆଇନଟା ସେୟା ହେଇଗଲା, ନଙ୍ଗଳ ଯାହାର ଜମି ତାର, ବହୁତ ବାମଣଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କର ଜମି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ନହେଲେ 12,000 ଏକର ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ଥିଲା, 12,000 ଏକର, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଇନଟା ସେୟା ହେଇଗଲା, ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, ନଙ୍ଗଳ ଯାହାର ଜମି ତାର, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି, ଆସୁଛି ଧାନ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଧାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଯାଉଛି, ସେଲର ଚାଉଳ ଆଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଲି। ଆଉ ନା ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତା ବିଷୟରେ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ମେନ୍, ଏଠି ଆମର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ତ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବଳଦେବ ମେନ୍। ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମାୟା କରିକି ଯେତେବେଳେ
ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ବଳରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଅତି ତାମାନେ ମିତ୍ର ତ, ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେନି, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୀର୍ଥରୁ ଇଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତୀର୍ଥ କରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରି ବଳରାମକୁ ଇଏ କରି ତୃପ୍ତି କଲେ, ସବୁ ତୁଳସୀ ମାନେ କହିଲେ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ଅଛି କନ୍ଦରାସୁର ବୋଲି ରାକ୍ଷସ, ସେ ଆମ ବହୁତ ଆମର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଉଛି, ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଇଏ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିବୁ। ସେଇଠୁ କନ୍ଦରାସୁର ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କନ୍ଦରାସୁର ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଯେ ନିଜେ ମାରିକି ତାକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ସବୁ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ହାତ ପଇଲା ହାତିଆ, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ପଇଲା ଗଣ୍ଡି ବଳଗଣ୍ଡି, ଏମିତି ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ତୁଳସୀକି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କନ୍ଦରାସୁର ଝିଅ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବନମାଳା ଯଦି ବାପକୁ ମାରି ସାରିଲେ ତୁଳସୀକି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ବଲଦେବୀ। ବଲଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରେବତୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତୁଳସୀ ବନମାଳା ଦେଇକିରି ପୁଣି ବଳଦେବଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇଲେ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ବହୁତ ସବୁ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହାର ଯାହା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଜୟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ବା ବଲଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ିବା। ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଦିହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଏ। ନା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ତୁଳସୀ ଆମର ବଳଦେବଙ୍କ ପାଦ ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େ, ପାଦରେ ଚଢ଼େ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େ, ସବୁଆଡ଼େ ତୁଳସୀଟା ମାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁନ୍ଥା ହୁଏ, ସିନା ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପାଦରେ ଦିଆହୁଏ, ଆଉ ଇଏ ତୁଳସୀ ଆମର ଯେଉଁ ମାଳରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ସେ ମାଳ ଅଧର ମାଳ ହେଇକିରା ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଆସେ ନା। ଆଉ ମୋଟା ମାଳ ଯେଉଁ ବର୍ଷିଆର ନାହାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଛେକା ହେଇକି ସବୁ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାନ୍ତି, ପାଦରେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ପାଦରେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାଦ। ଆଉ ବଲଦେବୀଙ୍କର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦରେ ଚଢ଼ା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ବଲଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ଏଠି ତୁଳସୀ ଚଢ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଦିଆ ନାହିଁ, ଭୁଜରେ ଦିଆହୁଏ, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଦିଆହୁଏ ନା। ଏଠି ବଲଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଭୁଜରେ ଦିଆଯାଏ, ଦୁଇ ପଟେ ଯେଉଁ ଭୁଜ, ସେ ଭୁଜରେ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ, ପାଦରେ ଦିଆଯାଏ ନା। ବଳଦେବଙ୍କ ଏକାଠିଆ ପାଦରେ ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିଲେ। ବଳଦେବଙ୍କର ନା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ତ ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନଜୀ ଗୋପାଳଜୀ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଡ଼ରେ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆରମ୍ଭରୁ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପିତଳ ଖଟୁଲି ଦେହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନଜୀ ଗୋପାଳଜୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଡ଼ରେ ଏଠି। ପୁରୀରେ ବି ସେଇଭଳି ନହେଲେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା, ସବୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ନାଗିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ। ତାପରେ ଏଇ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷା କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଏଇ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ନା ଯେଉଁ କହିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ କରିଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ କରିବାର କ'ଣ କାରଣ ରହିଲା? ବହୁତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗରୁ ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଲୋକ ବାହାରିଲେ ସେଠି ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠୁ ମିଟିଂ କରିକିରି କହିଲେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିକି କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ସବୁ ପାରାଦୀପ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ କୈବର୍ତ୍ତ ସବୁ ଯେତେ ସାଇଟ୍ ସବୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରି ସେ ଯାହା ପଇସା ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଅଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଖାଲି କାନ୍ଥ ଉଠିକି ରହିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାଦିନ କାନ୍ଥ ଉଠିକିରି ଅଧା ରହିଥିଲା। କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ କଲେ। ନା ଖାଲି ଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘୋର କଳିକାଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଘର କଳି ତ ଆଗକୁ ଆଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ରକମ ସବୁ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାରିବେ ନିଜେ କଳିକି ଅବତାର ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଧଳା ଘୋଡ଼ା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ସଂହାର କରିବେ, ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିଯାଉଛି, ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ଅଧିକା କହିବା, ସେ ତ ସମୟ ତ ତମେ ଦେଖୁଛ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଏଠି ଆମର କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଇଏ ହେଇକିରି ଆସିବେ ସେ ପୁଣି ସମୟ ସେ ତାର ଠାକୁର ନିଜେ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହବ ବୁଝିଲେ ସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। এইখান তো ସବୁ ନେତା ଫେତା ପଶିଗଲେ ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ଅମଳ ମହନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକିନି ଯାଆନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ହଁ ଆମର ମହନ୍ତ ଅମଳରେ ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ସେତେବେଳେ ମହନ୍ତ ରାଜନୀତି ମହନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଏଇଟା ଆମେ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇখান ତ ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଏଇখান ଭାବୁଛି 70-80 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେବ କି କ'ଣ ମୁଁ ହେତୁ ପାଉନି ନା ମୋତେ 50-55 ବର୍ଷ। ମନ୍ଦିର ଆମର ମଠ ଯେଉଁ ମଠ ନାମରେ ସେ ତ ମହନ୍ତ ଅମଳ ତ ମହନ୍ତ ହଁ ହଁ ଆମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଝି ଦଉଳରେ ହଁ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଅବତାର ହିସାବରେ ସେଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଛପା ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ସେଠି ଚିତ୍ର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ସେଟା ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ବାଟ ଦୌଳ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଦିଗଡ଼ରେ ହଁ 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 ଜୟ ବିଜୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କନ୍ଦରାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ବୁଝିଲ କନ୍ଦରାସୁର ବୋଲି ଅସୁର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ତୁଳସୀ ଆଉ ଜଣା କ'ଣ କି ରମା ନା କ'ଣ ତୁଳସୀ ରେବତୀ ନା କ'ଣ ହସେଇବା ତୁଳସୀ ମନୋରମା ନା କ'ଣ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ଆମର କନ୍ଦରାସୁରର କନ୍ଦରାସୁର ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ ତାର ବୁଝ କନ୍ଦରାସୁର ବୋଲି ଅସୁର ଭାରି ଇଏ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଆମର ଠାକୁର ଗୋଡ଼େଇକିନି ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼େଇକିନି ମାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ସେ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନାଁ ହେଇଛି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡି କେଉଁଠି କମାର ଖଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ନାଁ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଁଟା ହେଲା କି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡି କମାର ଖଣ୍ଡି ବୀରସତୀ ବଳଗଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡି କରି ପକେଇଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ନାଁ ସବୁ ହେଲା ହାତିଆ ଏମିତି ସବୁ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଝିଅ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଝିଅ ସେଇଠି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମକୁ କିଏ ବାହାଘର କରିବ ଇଏ କରିବ ସେଇଠୁ ଇଏ ବନମାଳ ଦେଇ ଯେ ତୁ ସେଇଠୁ ବଳଦେବ ମହାପୁର ନିଜେ ତୁଳସୀ ଦେବୀକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏଠି କନକ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଆମେ ତ ଆମର ହେତୁ ନାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଥିଲେ ପୁରୀରେ ଏ କନକ ଦୁର୍ଗା ହେଇ ଯେଉଁ ସିଏ ଏଠୁ ଆମର ନଥିଲେ ସିଏ ଆମର ପୁରୀରେ ଥିଲେ ସେଠି ଭାରି ଉତ୍ପାତ ହେଲା କଲେ ସେଠି କାହାକୁ ରଖେଇଦେଲେନି ଭାରି ହଇରାଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୁକୁମ ହେଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ହୁକୁମ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଠୁ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆମର ପଣ୍ଡା ସେବକ ଯାଇକିନି ଆଣିକିନି ଏଠି ରଖିଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେଠୁ ହେଲା ତାର ପୂଜା ଉଜା ସବୁ ହେଲେ ସବୁ ତ ଅଛି ଆଉ 70 ବର୍ଷ ସେଇ 100 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହବ ତେବେ ଅନୁମାନ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଭଲ କିନା ଆମର ହେତୁ ନାହିଁ ସେଇଆ ଗୋଟେ ହବ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ। ଏଠି ଆମର ଆ ଭିତରେ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଝୁଲଣ ଘର ସେ ଯେଉଁ ଘର ସେ ନଥିଲା ଏଇଟା 60-70 ବର୍ଷର ଘର ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରଟି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମର
ଠାକୁର ଘର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ବିନା ପଇସାରେ କରୁଥିଲେ କାମ, ପଇସା ନେଉନଥିଲେ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ଅଛି। ହଁ ସେ ଆଗରୁ ଆମ ହେଠି ପାଉନି ଆମର। ଆଉ ଇଏ ପଛରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ବରାବଟ ହେଉଛି, ତ ସେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି। ଏ ପାର୍ଟି ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପଛରେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା, 3 ରାଜା ମିଶିକିନି କୁଆଡ଼େ କରିଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଆଉ ଆମର ଆଳି ରାଜା, ଆଉ ଏଠି ବାରଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲେ କି ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ 3 ରାଜା। ହଁ ଛେଦରା ରାଜା, ଛେଦରା ରାଜା, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା। କୁଜଙ୍ଗ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ରାଜା କ'ଣ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଷଣ୍ଢ ରାଜା। ବାରଙ୍ଗ ରାଜା, 3 ରାଜା ଆମେ ସେ କୁଆଡ଼େ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ପୁରୀରୁ ଦେଖିକିନି ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। ପୁରୀରୁ ଦେଖିକିନି ଏମିତି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଜୀ, ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସାନ ଭାଇ। ସେଠି ଆମକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସମ୍ମାନ, ବଡ଼ ଭାଇ କତିରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ବଡ଼ ମାନନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଇଏ ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଙ୍କୁ ଶୋଧିବାର କାହାର କାପାସିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୋଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏଠି କାହାକୁ ଶୋଧି ପାରିବେନି, ଏଠି ରକ୍ଷା ପାଇବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କ'ଣ ତାକୁ ଶୋଧାଶୋଧି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ହସୁଛି, ତାର ମାନେ ସିଏ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଠାକୁର ସେଇଆ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣି ବିଗ୍ରହ, ଆଉ ସେଠି ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣି ବିଗ୍ରହ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଦାରୁ। 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ନା ଇଏ ହେଉଛି ମଣି ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ନବକଳ ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ନବକଳ ବଳ ଅଛି। ହଁ ପୁରୀରେ ନବକଳ ବଳ ଅଛି, ଏଠି ଆମ ନବକଳ ବଳ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣି ବିଗ୍ରହ, ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣି ବିଗ୍ରହ। ଆଉ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି 3 ମୂର୍ତ୍ତି। ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋପାଳଜୀ ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଡ଼କୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଖଟୁଲିରେ, ପିତ୍ତଳ ଖଟୁଲିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି।